تمام گلیاں اور بازار ویران تھے اور بہت تیز سے کھانے کی تلاش میں ایک طرف چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے آبادی ختم ہونے لگی اور اب کچی آبادی جو خستہ مکانوں اور جھونپڑیوں پر مشتمل تھی شروع ہو چکی تھی۔ مشرق کی طرف سے روشنی کی ہلکی سی لکیر پیدا ہو چکی تھی۔ کچی آبادی میں چلتے چلتے دیوار کی آخری نکڑ پر ایک جھوپڑا دکھائی دیا جو شاید صبح نزدیک ہونے کی وجہ سے ابھی ابھی کھل رہا تھا۔ قریب پہنچا تو نہاری کی خوشبو نتنوں میں آئی تو گرو نارائن بے قابو ہونے لگا۔ وہ ہوٹل کے باہر رکھے ہوئے بڑے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جھونپڑے کے پچھلی طرف تندوری تھی کیونکہ وہیں سے گرو نارائن کو تازہ خوشبو آ رہی تھی۔ صاحب، جھونپڑی کا گندا سا بہرا شانے پر رومال رکھ کے حاضر ہو گیا۔ بھوجن؟ گرو نارائن بے صبری سے بولا۔ ابھی لایا صاحب۔ بہرا چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد نہاری سے بھری پلیٹ اور گرما گرم نان اس کے آگے رکھ دیا۔ گرو نارائن لمحوں میں سے کھا گیا اور کلچے لا چھوٹے۔ گرو نارائن زور سے بولا تو تھوڑی دیر میں پھر 3-4 کلچے اور لے آیا۔ گرو نارائن بے حد بھوکا تھا، منٹوں میں سارے کلچے چٹ کر گیا۔ او چھوٹے، جلدی آ، 10-12 کلچے اور نہاری بھی۔ بہرے نے قدرے حیرانی سے دیکھا اور چند کلچے اور نہاری اور لے آیا۔ اب اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا، تاہم پھر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ارد گرد بھی ہو کا عالم طاری تھا۔ ہوٹل میں بہرے سمیت 3 لوگ ہی تھے اور گاہک بھی صرف گرو نارائن ہی تھا، لہٰذا اب تینوں شخص گرو نارائن کو بغور دیکھنے لگے جو اب تک کئی افراد کا بھوجن چٹ کر چکا تھا اور اب تک کھائے چلا جا رہا تھا۔ لیکن گرو نارائن ان کی توجہ سے قطع نظر ہڑپ ہڑپ کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا کتنے کھانے کے پیسے کہاں سے دے گا، اس کی تو جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ چلو جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ لا بھائی لا، بھوک زوروں کی ہے۔ ہوٹل کے ملازم نے مزید 10-12 کلچے اور نہاری کے پلیٹ بھر کر رکھ دی، لیکن اب ہوٹل والوں کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ نان بھائی، بہرا اور مالک ایک کونے میں لگ گئے۔ ادھر گرو نارائن کا پیٹ بھر چکا تھا۔ اس نے بڑا سا ڈکار لیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ہوٹل کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اچانک اسے ایک طرف تینوں افراد سرپٹ بھاگتے نظر آئے۔ گرو نارائن حیرانی سے انہیں بھاگتا دیکھتا رہا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ انہیں کیا ہوا۔ پھر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوٹل والوں نے سمجھا ہوگا کہ اندھیرے میں کوئی جن وغیرہ آ گیا جو اتنا کچھ کھا گیا۔ گرو نارائن بے اختیار کہکل گا کر ہنس پڑا۔ چلو اچھا ہی ہوا، پیسے تو میرے پاس تھے نہیں اور پھر جھگڑا بھی ہو جانا تھا۔ گرو نارائن واپس مندر کی طرف چل دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا کہ جب مکمل ہو گیا ہے شکنتلا قبضے میں کیوں نہیں آئی۔ ایک بات اور تھی کہ جب وہ منڈل کے اندر تھا تو اسے شکنتلا کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، اور جب شکنتلا سامری اور حکمران کے ساتھ جنگ کرنے آئی تھی تو اس وقت اس کی خوشبو شدید تر ہو گئی تھی۔ لیکن اب گرو نارائن کو شکنتلا کی کہیں سے خوشبو نہ آ رہی تھی۔ وہ چلتا چلتا کالی کے مندر میں واپس آ گیا۔ ایک کمرہ جاب سے پہلے اس کے پاس تھا جس کا کرایہ وہ پیشگی دے چکا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ کھانے کے بعد بڑی زور کی نیند آئی تھی، ساتھ ہی ساتھ شکنتلا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا اور آنے والے وقت کا تصور کرتے خوشی سے نہال ہوئے جا رہا تھا جب شکنتلا اس کے قبضے میں ہوگی۔ روح بدلنے کی قدرت کی بنا پر اس کے لیے دولت بھی اکٹھی کرے گی، اور خوبصورت ناری تو وہ ہے ہی، من کی تو پیاس بجھائے گی نا۔ شکنتلا نے گھر کے افراد کو علیحدہ علیحدہ چھوٹے پنجروں میں قید کر لیا تھا جس میں وہ نہ لیٹ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، صرف بمشکل بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ تینوں پنجرے الگ الگ کمروں میں چھت کے ساتھ لٹکائے گئے تھے۔ البتہ کنیز فاطمہ لڑکی کو اس نے اپنی خدمتگار بنا لیا تھا، حالانکہ اسے کوئی کام بھی نہ تھا۔ اس کے سارے کام تو چمتکار کر دیتا تھا، لیکن انتقامی جذبے اور ذہنی تسکین کے لیے کنیز فاطمہ کو اس نے اپنے پلنگ کے پاس کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ صبح سے کھڑی تھی، اب شام ہو چکی تھی، اس کی ٹانگیں اب شل ہونے لگی تھیں، لیکن خود شکنتلا مزے سے پلنگ پر لیٹی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ سامری ہی ابھی تک آیا تھا اور نہ ہی اشکران۔ رام جانے کہاں مر گئے دونوں۔ ایک گرو نارائن کا بچہ میرے دانتوں تلے آئے سے ہی اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس کی آتما بھی چین نہ پائے گی۔ شکنتلا، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، زمین پر ہی بیٹھ رہی ہوں۔ شکنتلا، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، کیا میں زمین پر بیٹھ جاؤں؟ کنیز فاطمہ بڑی لجاجت سے بولی۔ شکنتلا نے اسے دیکھا اور پلنگ سے نیچے اتری، خرامہ خرامہ چلتی اس کے پاس پہنچی اور اس کی چٹیا ہاتھ پر کس کر بولی، اب آرام کو بھول جاؤ، جب تک میں یہاں ہوں تو کھڑی رہے گی، میں تم سب کو بھوکا پیاسا ماروں گی۔ ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالم کہ تم نے میرے گھر والوں کو پنجرے میں اور مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ کنیز فاطمہ در سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ تمہارا یہ قصور کم ہے کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، جبکہ میں نے کبھی کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے زوردار جھٹکے سے چھوڑا تو کنیز فاطمہ بڑے زور سے پکے فرش پر گری تو شکنتلا نے جوتے کی نوک اس کے منہ پر ماری۔ کھڑی ہو جا جب تک شکنتلا کا جی چاہے۔ کنیز فاطمہ تکلیف سے سرخ ہوئی جا رہی تھی، مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق کھڑی ہو گئی، لیکن آہستگی سے بولی، شکنتلا، ہاتھوں سے ایسی گریں نہیں لگانی چاہیے جو بعد میں دانتوں سے کھولنی پڑیں۔ چمتکار؟ شکنتلا کڑکی۔ جی مالکن۔ چمتکار حاضر ہو گیا۔ ایک موٹا ڈنڈا لاؤ۔ یہ لے مالکن۔ چمتکار نے ہاتھ بڑھایا تو اس میں بانس کا خوبصورت موٹا ڈنڈا آ گیا۔
शकुंतला ने डंडा पकड़कर बेदर्दी से कनीज फातिमा के चेहरे और सर पर बरसाना शुरू कर दिया। कनीज फातिमा की दिलखराश चीखों से जमीन और आसमान कांपने लगे और वो लहूलुहान होकर फर्श पर इधर उधर लुढ़कने लगी। लेकिन शकुंतला ने हाथ तब रोका जब वो बेहोश हो गई। शकुंतला भी पसीने से शराबूर हो रही थी। चमत्कार, इसको भी पिंजरे में डाल दो और इस नौजवान सुलेमान को यहाँ लाओ। ये कहते ही शकुंतला ने फुनकार मारी और सांप बन गई। फिर दोबारा लोट लगाई तो इंतहाई चुस्त बारीक लिबास के साथ खुली खुली लग रही थी। चमत्कार, जाओ और मेरे बुलाए बगैर अंदर ना आना। इसी स्ना में सलमान कमरे में दाखिल हुआ। कनीज फातिमा की चीखों पुकार से वो पहले ही तशवीश में मुब्तला हो चुका था। चमत्कार गायब हो चुका था। सलमान ने शकुंतला को देखा तो देखता ही रह गया। हालांकि इसकी बीवी भी खूबसूरत थी, मगर शकुंतला भरा भरा गोल मटोल मासूम चेहरा, मुस्कुराने से गालों में भंवर पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें लांबी पलकों का गुलाब था, अनार की मानत सुर्ख होंठ, कमर तक झूलती आवारा जुल्फें जैसे सावन की काली घटाएं और रंगत गुलाबी मुतनाज़ब उठान, नाजुक कमर, खूबसूरत तरीन जिस्म और दराज का 16 सिंगार और नामुकम्मल लिबास में मलबूस शकुंतला का हुस्न किसी उम्र रसीदा आबद की रियाजत ज़ाय करने, उसकी आकबत खराब करने की सलाहियत रखता था। सलमान तो अभी नौजवान था। आओ। शकुंतला उरिया से डोल बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। सलमान हैरान और परेशान इस सूरत हाल को अभी तक समझ ना सका था। कनीज फातिमा कहाँ है? उसने जुर्रत करके कहा। छोड़ो इसको, आमद में लज्जत और सुरूर के नए जहानों की सैर कराऊं। शकुंतला ने आगे बढ़कर बाहें इसके गले में डाल दी। नहीं शकुंतला, सलमान ने एकदम झटक दिया, मैं शादीशुदा हूँ और फिर जहाँ तुम ले जा रही हो ये गुनाह का रास्ता है। शकुंतला की आंखों में उलझन के आसार पैदा हो गए, लेकिन वो फिर आगे बढ़ी और सलमान से लिपट गई। ऐसा हुस्न तूने कहाँ देखा होगा सलमान, तू नसीब है कि तू शकुंतला को भाग गया है। सलमान पर वहशत सवार हो गई। इसने एक झटके से उसे जुदा किया और जोरदार थप्पड़ शकुंतला के मुंह पर जड़ दिया और चीखा, हराफा, मेरी बीवी की चीखें बड़ी दिलखराज थी। वो कहाँ है और तूने इस पर क्या जुल्म किया है? और फिर इसके खूबसूरत बालों से पकड़कर से फर्श पर घसीटने लगा। मेरे बाप की तूने बेइज्जती की है, इस्लाम के बारे में तौहीन अमेज कलमात बकती है और मुझे भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शकुंतला के लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का साबित हुआ। वो अपनी तौहीन से पागल होगी। चमत्कार, वो धाड़ी। जी मालकन, चमत्कार हाजिर है। इस कमीने को उल्टा लटका हुआ देखना चाहती हूँ। और सलमान को महसूस हुआ कि किसी नादीदा कुव्वत ने टांगों को खींचकर ऊपर किया। अब वो हवा में उल्टा लटका था। शकुंतला ने कुछ पढ़कर फूंका तो उसके सर के नीचे शीशे का बड़ा मर्तबा ना गया। चमत्कार, हंजर पेश करो। फौरन ही चमत्कार ने एक तेज धार हंजर पकड़ा दिया। शकुंतला ने महारत के साथ हंजर उल्टे लटके सलमान की शारक पर फेर दिया। खून की तेज धार मर्तबान में पड़ने लगी। सलमान हरकत से कासिर था, अलबत्ता इसकी दिलदोज चीखों से कान फटने लगे और वह ज़बा बकरे की मानत तड़पने लगा। लेकिन अब शकुंतला पुरस्कून होकर बैठ चुकी थी और अपनी बिखरी जुल्फों को हाथ की उंगलियों से संवारने लगी। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े गिलास में मज़े से खून पी रही थी। सलमान का लाशा ठंडा हो चुका था। गुरु नारायण अब परेशान हो गया था। जब मुकम्मल होने के बावजूद शकुंतला इसके कब्जे में ना आई थी और गुज़िश्ता दिनों की तलाश और कोशिश के बावजूद इसका कुछ पता ना चल रहा था और ना ही इसकी खुशबू आ रही थी। इन्हीं सोचों में गरकाब वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था कि अचानक किसी के कंधे से इसका शाना टकराया। एकदम गुरु नारायण ने ऊपर देखा तो उसे एक भारी भरकम चेहरा दिखाई दिया। ये एक भारी तनतोश का शख्स था जिसने सिर्फ एक धोती बांधी थी, बाकी स्याह काला जिस्म बालों से भरा था और अंदर को धंसी आंखों से वहशत टपक रही थी। मूर्ख, वो शख्स बोला, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम काली माता के आस्थान के महापंडित हैं? प्रणाम करो हमें। इसकी बात सुनकर गुरु नारायण के ज़हन में बिजली कौंधी। यह महापंडित जरूर मेरी सहायता कर सकता है। उसने फौरन हाथ जोड़कर माथे को लगाए और डंडोत करने लगा। गुरु नारायण के इस अमल से महान पंडित नरम पड़ गए और बोले, कहाँ से आया तू? पहले तो तुझे कभी इधर नहीं देखा। पंडित जी, मैं हिमालय के दामन में वाक़या रियासत तबाना का शाही पुजारी और काली देवी के वहाँ का मंदिर का बड़ा पुजारी भी हूँ, परंतु आपके सामने बालक ही हूँ। आपकी शोहरत और शक्तियों की बड़ी कीर्तन सुनी है। मैं आप ही के चरणों की राख चूमने हाजिर हुआ था। भगवान की दया से आपके दर्शन अचानक ही हो गए। मैं एक मसला लेकर यहाँ आया हूँ। मेरी भावना है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए मुलाकात का शर्फ बख्शें। गुरु नारायण ने मुनासिब मौका जानते हुए बड़ी अय्यारी से इसके दिल में नरम गोशा पैदा करने की परीक्षा की, जिसमें वो सफल भी हो गया। आओ मेरे पीछे। महापंडित ये कहते हुए वापस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गुरु नारायण भी सर झुकाकर पीछे चल दिया। सीढ़ियां चढ़ने के बाद महान पंडित बड़े दलान से गुजरते हुए मंदिर की पिछली जानब चल पड़े। रास्ते में मिलने वाले यात्री, साधु, चेले, पंडित, पुजारी, गज़िये के हर शख्स इनको झुककर नमस्ते करता और महापंडित मटके जैसा सर हिलाकर जवाब देते जाते। कई लोग इनके साथ भी चलने लगे। मंदिर के पिछली तरफ कमरों की लंबी कतारें थीं। इन्हीं में से एक कमरे में गुरु नारायण भी मुकीम था। इन कतारों के दरमियान एक जगह से सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थीं।